बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको लाए हैं सरफराज अहमद के पास, जिनका बफलो फार्मिंग में 40 साल तजर्बा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी अपनी मेहनत से बनाई है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके तजर्बे से सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वीडियो तभी समझ आएगी अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। और अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करें, ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? खैर शुक्र अल्लाह दा। चाचा की ना अपना सरफराज किधर से? सरफराज। हाँ जी। सरफराज चाचा ए केड़ी जगह है? ये कोली दोदियां दी ते अपना पिंड केड़ा, इलाका केड़ा है? है करलूप दे रहने कोली। अच्छा, यानी करलूप दे लेकिन रहंदे तुसी कोटली? हाँ जी। ठीक है चाचा, किन्ने अरसे तू मज्जां दा काम करदे हो पे? मज्जां तो मैं कोई हो ही गए 35 साल हो गए, 40-35 साल पे उदा लग यो काम कारोबार किया। यानी ये बावजदाद दा काम है? हाँ जी। जबरदस्त। हाँ जी। तो चाचा क्या तुसी जानवरां दे नाल कोई फसलां वगैरह बीजदे हो? फसल बीजने केड़ी? एहो स्टाला कनक मिसाल चरी शरी। ठीक है। इस टाइम माशाल्लाह किन्ने जानवर ने? साढ़े को जी 25 बंजा ने ते बच्चे बुच्चे शामिल करके, कट्टियां कुट्टे शामिल करके कोई 35 डंगर बन जाते। 35 डंगरां वास्ते तुसी चारा किन्नी जगह ते काश कर लेंदे हो? ये कोई 5 किले 5.5 किले 5 किले चरी खाते। ठीक है। तो स्टाला भी इन्ना को 5 किले 3 किले स्टाला को 2 किले कणक। 3 किले स्टाला ते 2 किले कणक। हाँ जी। की वजह है तुसी स्टाले दे नाल कणक भी बीजदे हो? वो कणक इस बार बीजने जब पट्ठा सही हो जाता है, सारे स्टाला दे नाल नहीं सिस्टम चलता। चाचा स्टाले नाल जानवर बहुता दुध दिंदा कि कणक नाल? कणक नाल ज़्यादा दुध दिंदा बहुत। कणक नाल ज़्यादा दिंदा? हाँ जी, कणक स्टाला पाइए लाग तो बहुता दुध दिंदा। ठीक है। 5 किले चरी दे नाल तुहाडी तूड़ी किन्नी क इस्तेमाल हो जांदी सीजन च? तूड़ी हुंदी ते अल्लाह थोड़ा भला करे कोई 35-40 हज़ार दी तूड़ी हो जांदी महीने दी। 35-40 हज़ार दी? हाँ, महीने दी। ते अजकल तुसी इन्हां नूं वंडा किन्ना क पा छड्डदे हो रोजाना? वंडा इन्हां नूं पांदे ते पे 3 बोरियां। 3 बोरियां? हाँ जी। ते किन्ने जी संभालदे हो पे? ये संभालदे ते जी 4 बंदे। 4 बंदे? हाँ जी। ते किन्ना खर्चा आ जांदा रोजाना लैने जानवर ते? ये आ जाता तो मेरे ख्याल कोई 9-10 9.5 हज़ार 10 हज़ार 9 कणी 9 हाँ 9-10 हज़ार। दुध किन्ना क मिल जांदा? दुध हुंदा ते थोड़ा अल्लाह भला करे कोई 14-15 हज़ार का। 14-15 हज़ार का? हाँ जी। माशाल्लाह, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है। हाँ जी, बचदे अल्लाह दा शुक्र। जबरदस्त। चाचा ए दसो कि एना जानवर तुसी बन्नया है, हाँ जी, ते किन्नी लंबी खुरली होए ते किन्ने जानवर वास्ते एक वक्त च पट्ठे खाने वास्ते काफ़ी होंदी? क्योंकि तुहाडे कुछ जानवर इंज भी बैठे ने, तुसी फरमा रहे हो कि इन्हां वास्ते खुरली नहीं है, बारी बारी इन्हां में पट्ठे पाने ने। हाँ जी। हाँ जी। किन्नी लंबी खुरली होए ते किन्ने जानवर पूरे आंदे ने? ये खुरली दे कोई अगे नहीं 75 नहीं पता 75 फुट डारा है। ये खुरली दे कोई 50 फुट अगे। 50 फुट? हाँ जी। 50 फुट ते किन्नियां मज्जां बजदियां ने? ये बजदियां 20 मईयां। 50 फुट ते 20 मज्जां? हाँ जी। बाकियां तुसी दूसरी शिफ्ट च बन्नना? हाँ जी। 75 फुट दे ढारे च तुसी किन्ने जानवर बन लेंदे हो? 75 फुट लंबे ढारे च ਇਹਦੇ ਚ ਡੰਗਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 40-45 50 ਤਣੀ 45 ਤਣੀ 40-45 50। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੌੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਚੌੜਾ ਤੇ 17 16 16.5 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦਾ। 16.5 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ 40 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤਲਾਬ? ਨਹੀਂ, ਚਰਾਈ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਨਵਾਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਤਲੂਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਐਕ ਸ਼ੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਐਕ ਨੇੜੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਤੇ ਆਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਣੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ? ਮਸਾਇਲ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ? ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਨੌਕਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂਜੀ। हर काम च मुश्किलात नहीं ना? ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ? हाँ, मुश्किलात तो है ही नहीं। मिसाल हूँ असी 4 बंदे हाँ,
ये बंदा एक गांव पिछा हो जाए तो फिर मजबूरी बन जाती है। ठीक है। कल टुर गया मुंडा होर गई थे 2 बजे टुर गए हैं। ठीक है। तो 2 बंदे रह गए, साडी मजबूरी बन गई सी। ठीक है। बंदे 4-5 डंगर साम सकते, 4 ही यानी बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी हाँ जी, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, क्या कोई बंदा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? साडी जमीन कोई नहीं। ਅੱਛਾ। फिलहाल आई है। ਅੱਛਾ। असां ठेके ते ਲਈ 4 किले। ठीक है। ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? आ काम चलदा माड़ा मोटा। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਨਗਦ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नगद मझ मिलती जो 2 लाख रुपए की, जी 10-11 किलो करन लाई है। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10-11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਹਾਂ, 10 ਨਸਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ये नस्ल साहीवाल चीचा वतन उस इलाके के डंगर ने। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ये जरा उधरों मंगवाते हैं व्यापारी, तो उन्होंने को असं लेने। अच्छा। व्यापारियों को असं लेने। ठीक है। सही हो गया। हाँ जी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? इथों लेने। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਡੰਗਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਕਦ? किश्तां ते लेने। ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? भाई चलता ही माड़ा मोटा। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ? है नुकसान बनता रहे जे और की करिए, मजबूरी है, पैसे किस लाइए, पैसे ਸਹੀ नहीं। ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਥ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ये सौखे नहीं लगते मतलब। ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ हाँ जी। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਵੇ। आ किश्तां का काम औखा ही भाव एडा सौखा नहीं। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ? हैं असं जाने असं फस गए, असं तो पुराने फसे हैं, झूठ नहीं मारते। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ना कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। सटकर चलता। ਕੋਈ ਮੱਝ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी हाँ जी। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, वो ना करे, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। वो ना करे। इस वास्ते बड़ा काम महंगाई, बहुत महंगा काम। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਜੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਨਵਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲੇ ਐਸਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਦਿਹਾੜੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਵਾ ਲਈਏ, 3 ਵਾਰੀ ਨਵਾ ਲਈਏ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ। ਤੂੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਚਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਣ। ਅੱਛਾ। 2-3 ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ 30 ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30-35 ਮਣ। 35 ਮਣ ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੰਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਖਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ, ਚੋਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਤਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਆ ਵੱਡੇ 25 ਦੱਸੇ ਜੇ ਨਾ? 25 ਵੱਡੇ ਤੇ 10 ਨਿੱਕੇ। 10 ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਨਾਲ ਜਾਣ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਛੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ 6-7 ਮਰਲੇ ਛੱਤ ਲਈ ਆ, 7-8 ਮਰਲੇ। ਅੱਛਾ। 8 ਮਰਲੇ ਤੇ 12 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਨਾਲ ਕੋ ਚਰਾਈ ਸ਼ਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਖੁਰਲੇ ਸ਼ੁਰਲੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕੀ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਗਰ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ, 2-4 ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਮੱਝ ਫਰਾ ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਸਟਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋਈਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਏ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਚੰਗਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। 8 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਪੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ, ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸੰਡਾ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗਾ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਸੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ? ਹਾਂ ਸੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਵੇ, ਡੰਗਰ ਲੈਣ ਨਗਦਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਥਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵੋ ਉਧਾਰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਧਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੋਈ 5-4 ਰੁਪਈਆ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 5-6 ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਵਧਾ ਲਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।